بنية القبول بجاه الرسول والبتول وأسلف الفحول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم امدادك في عبادك وساقي كؤس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وصره وله ظهره وعم بركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القيم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل بتتائب رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين.
واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا ودمنا في العمل بترك صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام الأرواح والقلوب وعلى اليصب من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kurang semangat, biar tambah semangat yang nyaut salam dengan semangat, dengan keras mengeraskan suaranya. Demi apa? Demi untuk menjawab salam, karena menjawab salam adalah wajib. Kami doakan mudah-mudahan yang menjawab salam dengan semangat insya Allah bisa ziarah Makkah wal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat nikmatnya sehingga hari ini malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah dalam keadaan sehat afiah yang insya Allah berkat perkumpulan malam ini menjadi asbab kelak nanti kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat dan salam yang selalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita yakini dengan kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita salawat bersama insya Allah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami ta'zimi Ayahanda Al-Habib Zulkifli bin Syaham, yang kami ta'zimi Al-Habib Saleh Al-Hirid, yang kami ta'zimi Al-Habib Ahmad Al-Hamid, yang kami ta'zimi Al-Habib Yusuf Al-Gadri, yang kami ta'zimi Al-Habib Idrus bin Ali Segap dari Tarim. Khususnya kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban pada tamu mulia kita Habibana Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Solo Jawa Tengah. Khususnya Sahibul Bait kita pimpinan daripada Majelis Ta'lim Al-Gurbah dan pembina Pondok Pesantren Anwarus Sholihat yaitu Habibana Al-Habib Quraisy Assegaf. Dan kami ta'zimi semua seluruh para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang insya Allah berkat kehadiran beliau-beliau semua menjadi sebab kita nanti kumpul bersama beliau dan datuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu awal, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan pada malam hari ini, sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung disampaikan oleh qori kita Kembangan Kalimantan Timur Al-Mukarram Ustaz Wahdi Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, syukran jazakumullah khair Ustaz Wahdi Rahman. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kita semua yang hadir mendapatkan barokahnya, dan insyaallah berkat Al-Quran kita semuanya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memasuki sambutan, kami ucapkan juga ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang dan terima kasih kepada seluruh muslimin muslimat yang sudah berhadir pada malam hari ini. Mungkin ada yang dari jauh juga tempatnya. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan langkah-langkah panjenengan semua, langkah-langkah pian semua, langkah-langkah kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pandangan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan daripada Sahibul Bait Al-Habib Quraisy Assegaf, pimpinan daripada Majelis Talim Al-Gurbah dan pembina Pondok Pesantren Putri Anwarus Solihat. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri habibihi sayyidina wa maulana Muhammad tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat wal atiyat wal imdad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawil manaqibil fakhirat, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, para habaib, orang-orang tua kita yang hadir, para kiai-kiai yang hadir, khususnya orang tua saya Ayahanda Habib Soleh Al-Khirid, Habib Dul Kifli Syahab, Habib Yusuf Al-Qadri, dan semua para habaib. Mudah-mudahan Habib Ahmad Al-Hamid, mudah-mudahan orang-orang tua kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan diberikan kesehatan dohir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak RT, dan kaum muslimin muslimat, begitu juga yang paling kita hormati, yang paling kita cintai, khususnya tamu kita dari Solo, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi Sohibun Maulid. Beliau adalah salah satu cucu dari Habib Anis, cucu daripada pengarang Maulid Al-Habsyi yang hampir setiap malam orang Samarinda membaca. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada maulid-maulid yang kita baca, sehingga keluarga kita, hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Khususnya juga tamu kita yang datang dari jauh dari kota Tarim, yaitu Al-Habib Idrus bin Ali Assegaf. Masya Allah, mudah-mudahan beliau selalu senantiasa dimudahkan langkahnya oleh Allah dan selalu senantiasa memberikan ilmu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para tamu undangan, kaum muslimin muslimat, semuanya yang hadir, mudah-mudahan yang bawa hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, yang punya keluarga, keluarganya diberkahi oleh Allah, yang punya usaha, usahanya diberikan lancar oleh Allah, diberikan sukses oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara, khususnya yang selalu senantiasa membantu saya dalam langkah-langkah berdakwah, mendirikan majelis taklim Al-Qurbah, sampai alhamdulillah kita juga
telah menyelesaikan pembangunan majelis, yang mana majelis ini selesai pembangunannya 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah 1 tahun yang lalu bangunan pondok pesantren selesai, dan kita penerimaan santri baru di tahun 2024. Alhamdulillah santri kita di Pondok Anwarus Solehat jumlahnya yang mukim, yang tinggal di sini yaitu ada 13 orang dan atau 15 orang. Masya Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cuma bina, pengasuhnya yang bimbing khusus daripada istri saya, yang mungkin pian semuanya tidak asing lagi daripada nama beliau, Ustadzah Laila Ahmad Al-Hamid. Beliau selaku pengurus pengasuh Pondok Putri Anwarus Solehat. Dan alhamdulillah kita tahun ini sudah membuka pendaftaran santriwati baru. Silakan kaum muslimin, bapak, ibu, saudara yang punya anak, punya cucu, punya ponakan, punya tetangga yang mau dibimbing putrinya, bukan putra, putri. Putra kayak bebek boleh kalau mau pakai jilbab. Putri yang mau dibimbing sama-sama supaya menjadi putri yang bisa menyenangkan hati orang tua, menjadi putri yang mendapatkan ilmu yang berkah, menjadi putri yang berakhlak yang baik. Kalau dia punya ilmu, ilmunya bisa manfaat kepada umat, bisa manfaat kepada kaum muslimin. Silahkan kita sama-sama, kita bimbing, kita ajak, kita selalu senantiasa membantu proses anak-anak kita tumbuh menjadi putri yang solehah, yang bisa membuat bangga, bahagia orang tuanya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga terima kasih banyak bagi para donatur, pada dermawan, orang-orang yang selalu senantiasa membantu perjuangan Rasulullah di dalam membangun majelis, bantu pondok pesantren. Mudah-mudahan amal jariahnya, pahalanya tidak pernah terputus dunia sampai akhirat, dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berjuta-juta kali lipat sehingga mendapatkan keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tidak panjang lebar, mungkin cukup sampai di sini. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih, mungkin miliaran terima kasih buat pian atas support, doa, dukungan dan lain-lain. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, di acara yang penuh barokah ini, kita berkumpul sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini saja mungkin, kurang lebihnya mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau kurang lebihnya atau ada hidangan tempat yang kurang memadai, mohon ampun yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair ya habibana. Ya baik, Masya Allah, itu tadi sambutan daripada yang menjadi asbab malam ini kita berkumpul, Habibana Al-Habib Quraisy Segaf, yang mana tadi sudah beliau infokan. Terima kasih kepada seluruh yang mensupport beliau ya sampai suksesnya acara malam hari ini, dan juga yang selama ini membantu dakwahnya beliau. Insya Allah pian-pian semuanya akan dicatat namanya dengan satu keluarga sama Allah dan Rasulullah, insya Allah ya. Karena apa? Karena menyenangkan beliau, hakikatnya kita menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah rezekinya akan diluaskan, segala hajatnya akan dikabulkan berkat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Dan juga tadi diinfokan oleh Habibana bahwa di pondok pesantren Putri Anwarus Solehat di bawah daripada asuhan Ustazah Laila Al-Hamid ya, yang mana beliau bina juga, ini menerima penerimaan santri putri ya. Jadi yang ingin mendaftarkan untuk putri-putrinya silahkan langsung datang ke pesantren ini Bib ya. Nah, bisa langsung datang ke Habib Quraisy ataupun Ustazah Laila ya. Mungkin masih 50 lagi Bib diterima Bib ya. Masih Bib. Masya Allah. Ayo ini ya. Nah ini ada tempat, ini kalau kita ngelihat dari kejauhan ya, ini ala-ala tarim Bib ya. Bisa jadi ini tarimnya Samarinda ya, Masya Allah ya.
Insya Allah sebentar lagi berdiri lagi menaranya insya Allah Bib ya. Mudah-mudahan Pak Haji Dino ya insya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya, jadi yang ingin mendaftarkan segera karena program-programnya luar biasa. Di situ ada banner daripada pondok pesantren ya, program-program intinya di situ ya. Bisa belajar berbahasa Arab, berkomunikasi berbahasa Arab dan juga belajar kitab-kitab ya. Nah, jadi insya Allah yang mendaftarkan putrinya di sini ya, insya Allah kelak menjadi kebanggaannya umatnya Nabi Muhammad SAW, menjadi kebanggaannya Allah dan Rasulullah SAW. Jadi langsung aja datang ke Majelis Al-Qurbah atau ke Pondok Pesantren Putri Anwarus Sholihat. Baik, sebelum kita sama-sama mendengar Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh tamu kita Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, tidak ada salahnya kita sebelumnya mohon izin kepada Al-Habib Idrus Segaf dari Tarim untuk memberikan sedikit atau lebih ya nasihat dari beliau, kita sama-sama tabarukan dan insya Allah ilmunya yang akan beliau sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Kepada beliau Habib Idrus Segaf dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يعز من يشاء ويذل من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdir kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang mana juga Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan malam hari kepada siang, siang kepada malam, sebagian manusia yang diberikan oleh Allah kemuliaan dan sebagian manusia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya, tergantung daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan agama ini di atas muka bumi, walaupun orang-orang kafir, walaupun orang-orang munafik tidak suka. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا وداعينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه صلاة ترضيك وترضيه وحببنا إليه وزدنا محبة فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. وصل اللهم وسلم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا وعليكم يا معهم وفيهم إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Gak usah diterjemah itu Pak, itu isinya sholawat semua, tinggal pian ngamalin aja insyaallah. Habib, istamir. إن شاء الله نحن في هذا المجلس المبارك
وفي هذا الليلة المباركة عند حبيبنا قريش السقاف، نسأل الله أن يعطيه الصحة آمين. والعافية آمين. ويبارك فيه آمين. ويجعلنا الله وإياه قرة عين لرسول الله Amin, وللسلف amin. الصالحين. آمين يا Amin, رب amin. العالمين. Mudah-mudahan hajat pian semuanya kabul. Dan mudah-mudahan pian selamat dunia maupun akhirat. وحبايبنا وجميع الحاضرين والحاضرات، نسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في هذه الليلة وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما إن شاء الله. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang penuh keberkahan. والمجالس والمجامع في الدنيا كثيرة، Sesungguhnya majelis perkumpulan di atas dunia itu banyak. وهذه المجامع من أفضل المجامع في الدنيا. Dan ini adalah salah satu perkumpulan yang paling istimewa di atas dunia. وقد خصنا الله وإياكم ووفقنا للحضور فيها. Alhamdulillah Allah memberikan kekhususan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini. وذلك فضل الله وتوفيق الله. Tidak lain tidak bukan, ini adalah anugerah daripada Allah. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم. Alhamdulillah Allah telah memberikan taufik kepada kita. وهناك مجالس كثيرة في الدنيا، مجالس الشر ومجالس الغيبة ومجالس الكورة ومجالس الغناء ومجالس المسلسلات ومجالس الأفلام ومجالس الشر ومجالس تعقد للفتنة والعياذ بالله وللحرب والتفريق بين المسلمين. Di atas dunia banyak perkumpulan-perkumpulan, tapi sayang disayang, perkumpulan itu adalah perkumpulan yang jelek. Ada perkumpulan penuh dengan kejahatan, perkumpulan yang menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, perkumpulan-perkumpulan yang ada di situ perpecahan antara kaum muslimin. وهذه مجالس عظيمة لأنها منسوبة إلى الله العظيم. Dan ini majelis yang kita hadiri adalah majelis yang langsung diturunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. ويذكر فيها أفضل المخلوقين محمد صلى الله عليه وسلم. Karena di sini disebutkan sebaik-baiknya makhluk yaitu Nabi Muhammad. وهذه المجالس تحفها الملائكة وإلى عنان السماء ومعروضة على الله. Ketahuilah bahwa majelis kita ini walaupun tidak kasat mata, sesungguhnya malaikat-malaikat ikut hadir bertumpuk-tumpuk sampai menuju ke langit. ومعروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sholawat kita, amal kita semuanya distorkan kepada baginda Rasul. حديث كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارون في الطرقات يبلغون رسول الله الصلاة والسلام من كل من يصلي ويسلم عليه. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan seorang malaikat yang mana malaikat ini mencari di mana majelis-majelis ilmu. وملك أو ملائكة في الحجرة النبوية موكلون بإبلاغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ada suatu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sholawat pian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الملك يا رسول الله فلان ابن فلان من إندونيسيا من مدينة سمرنداء من هذا المجلس يصلي ويسلم عليه. Masya Allah, salah satu di antara pian ketika pian sholawat. Kalau pian sholawat Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya nama pian, nama abah pian, Fulan bin Fulan disebutkan di hadapan Nabi Muhammad. فتذكر ويذكر والدك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bukan hanya nama pian disebut-sebut di hadapan Rasulullah, bahkan nama abah pian pun disebutkan di hadapan يقول Rasulullah. العلماء أن الصلاة على رسول الله من بر الوالدين لأنك تذكر عند رسول الله ويذكر معك والدك. Karena itu para ulama mengatakan anak yang berbakti itu salah satu tandanya adalah ahli sholawat. Kenapa? Karena ayahnya dia namanya disebutkan di hadapan Nabi. فالحمد لله على كرم الله وعلى هذه المجالس بقي علينا أن نحضر وننوي نيات صالحات. Karena itu ketika ada majelis-majelis yang baik, hadiri dan niatkan niat yang baik. ولا يكون حضورنا فيها عادة. Dan hadirnya kita ini bukan seperti kebiasaan. لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Jangan jadikan kebiasaan tapi niatkan niat yang baik
baik karena manusia itu akan diberikan apa yang dia niatkan. فننوي في هذه المجالس أن يغفر الله ذنوبنا Karena itu kita berniat malam hari ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. وأن يصلح الله قلوبنا Allah akan memberikan baik kepada hati-hati kita. وأن يقضي الله حاجاتنا Mudah-mudahan Allah mengkabulkan semua hajat-hajat وأن kita. يفرج الله همومنا Mudah-mudahan Allah menghilangkan kegelisahan, kesusahan di dalam kehidupan وأن kita. يصلح الله بيوتنا وأولادنا Mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan rumah tangga kita dan Allah berikan baik kepada anak-anak kita. وأن يصلح الله بلادنا وبلاد Dan المسلمين mudah-mudahan negara kita Indonesia dan semua negara orang-orang Islam diberikan baik oleh Allah وأن Subhanahu wa يفرج taala. الله عن إخواننا في غزة وفي فلسطين نعم، وفي مدى. جميع أنحاء العالم الإسلامي Mudah-mudahan Allah menolong dan Allah selalu senantiasa membantu keluarga dan saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. وننوي نيات كثيرة فباب الله مفتوح Karena itu niati ketika hadir majelis dengan niat yang sangat banyak. Kenapa? Karena pian dicatat apa yang pian niatkan. ثم ننوي ما نواه الصالحون Dan kita berniat seperti apa yang dianiati orang-orang soleh. نسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله Mudah-mudahan hajat pian gobul. نسأل الله يبلغنا وإياكم زيارة آمين. رسول الله وحج آمين. بيت الله الحرام Amin. ويتقبل الدعوات إن شاء الله ويعجل بالإجابات آمين. ويغفر الذنوب والخطيئات آمين. ويكرمنا بما يكرم به المحبوبين ويجعل همنا هو وقصدنا هو في كل شيء في آمين. مجالسنا وفي محاضرنا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا آمين. ولا مبلغ علمنا ولا يسلط علينا من لا يرحمنا آمين. جعلنا متزاورين في الله من المتحابين في الله يعرضنا على رسول الله ويسر آمين. بنا قلبه آمين. في هذه الساعة المباركة ويحفظ مشايخنا ويطيل أعمارهم ويجعلنا لهم قرة عين آمين. ويحفظ والدينا ويرزقنا برهم ويحفظ زوجاتنا وأولادنا وجميع آمين. المسلمين ويفرج عن جميع المسلمين يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Amin. Salah satu doa beliau mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji, semuanya bisa berangkat umroh. Amin ya robbal. Ini saja mungkin. Baik, semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi berkah buat kita semua, manfaat buat kita semua, dan doa beliau Allah ijabah yang insya Allah akan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Baitul Hasanah langsung disampaikan oleh guru kita bersama, tamu mulia kita Habiban Al-Habib Muhammad Al-Habsyi dari Solo, Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para sesepuh, para tuan guru, para asatid, utamanya para habaib Badal Habib Shalih Al-Khirid, Habib Yusuf Al-Qadri, Habib Ahmad Al-Hamid, Habib Zulkifli bin Syahab, juga barusan menyampaikan nasihat Al-Habib Idrus bin Ali Segaf, lupa pula sahibul hajat, akhina fillah walillah, pengasuh Majlis Ta'lim Al-Qurba dan juga penasehat Pondok Pesantren Putri Anwarus Shalihat Al-Habib Guresh As-Segaf dan segenap keluarga besar beliau semuanya dan semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah tadi sudah disampaikan perkumpulan-perkumpulan itu banyak.
Dan kita berada di perkumpulan yang insya Allah kita kalau mati di perkumpulan semacam ini, matinya sama percaya diri insya Allah. Kenapa? Jalan ke surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kira-kira lebih keren mana? Mati di tempat majelis taklim atau mati lagi nongkrong ngopi? Mati di tempat majelis. Jadi kalau matinya di sini husnul khotimah. Mau apa enggak? Sekarang? Nah, jangan. Saya itu cita-citanya pengen mati waktu ceramah gini, tapi enggak sekarang, nanti. Setelah panjang umur fi sihatin wa afiyah. Semoga semua yang hadir sehat walafiat semuanya insyaallah. Yang sedang ada sakit diangkat semua penyakitnya, dibuang jauh dan tidak kembali lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pelajarannya Isra wal Mi'raj ini kan kita kumpul memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Kita bisa ambil dari berbagai macam sisi. Walaupun perjalanannya itu singkat, tapi makna yang terkandung itu banyaknya luar biasa. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu singkatnya sampai dikatakan ini kita kalau duduk di sini, kita kalau berdiri, tempat duduk kita pegang anget apa enggak? Anget ya kan? Itu kan anget. Kira-kira ini angetnya bertahan berapa jam? Enggak, paling cuma hitungan mah. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farj. Beliau itu dikembalikan dari semua perjalanan itu tempat duduknya Nabi Muhammad itu masih belum dingin. Artinya apa? Masih ada hangatnya. Karena singkatnya perjalanan Isra wal Mi'raj menembus semua dimensi waktu, lintas alam, itu semua dimudahkan, bahkan disederhanakan oleh Allah hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Isra wal Mi'raj ini hasil buah dari kesabarannya Nabi. Makanya ini kita biasanya kalau kita tuh pengajian Isra wal Mi'raj itu akan yang dibaca surat Al-Isra ayat yang pertama. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Nanti surat Al-Isra ayat yang kedua dan seterusnya itu nanti ceritanya tentang orang-orang Yahudi. Gimana orang Yahudi itu akan berbuat kerusakan. Nah, antara surat Al-Isra ayat yang pertama dengan yang kedua nyambung apa enggak, Bib? Nyambung itu sebenarnya. Ketika Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ bukan hanya sekedar itu cuma satu perjalanan, tidak. Tapi di situ disebutkan maknanya adalah dakwah Nabi Muhammad yang pusatnya di Masjidil Haram, yang mana itu dakwah penerus daripada dakwahnya Nabi Ismail, penerus dari dakwahnya Nabi Ibrahim, terus dan yang sebagainya. Itu bersambung dengan dakwah nabi-nabi yang lain daripada Bani Israel yang mereka pusat dakwahnya ketika itu di Masjidil Aqsa yang saat itu belum berupa masjid. Itu masih berupa bangunan ada reruntuhannya begitu. Itu masih berupa bangunan, belum berupa masjid, tapi di situ itu untuk Rasulullah SAW digabungkan antara dakwahnya Nabi Ibrahim dengan dakwah nabi-nabi dari Bani Israel. Itu semuanya terkumpul dalam kekuatan atau rangkuman dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan Masjidil Aqsa ini memang tempat yang istimewa. Istimewanya di mana? Masjidil Aqsa ini kan sekarang Masjidil Aqsa lagi dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Semoga Allah Ta'ala segera menangkan kaum muslimin di Gaza dan di Palestina insyaallah. Amin ya rabbal. Masjidil Aqsa ini Pak, siapapun yang jadi penguasa Masjidil Aqsa, dia akan menguasai dunia.
Siapapun penguasa Masjidil Aqsa, maka dia adalah kekuatan yang paling super power di dunia. Yang menguasai Masjidil, maka dulu Nabi Dawud Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman Masjidil Aqsa. Ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa itu belum masuk kekuasaan umat Islam. Yang paling super power siapa saat itu? Yang paling super power dua. Ada Persia, ada Romawi. Tapi siapa yang paling kuat? Yang paling kuat Romawi. Akhirnya Persia kalah sama Romawi. Kenapa? Romawi ketika itu penguasa Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya dikirimlah pasukan setelah wafatnya Nabi. Nabi SAW wafat. Setelah itu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, barulah ketika itu Masjidil Aqsa berhasil direbut oleh umat Islam. Itu pasukan Islam yang datang ke sana, itu orang-orang Romawi ketika ngetes, lihat kesolehannya pasukan umat Islam, itu langsung mengatakan kita kalau perang lawan dia nggak akan menang. Kenapa? Ini pasukan memang jumlahnya nggak seberapa, persenjataannya tidak seberapa, tapi senjata mereka yang paling kuat adalah keyakinan mereka yang sangat kuat kepada Allah Ta'ala. Gak mungkin menang, sehingga ini Masjidil Aqsa Baitul Maqdis diserahkan pada umat Islam tanpa peperangan ketika itu. Langsung, begitu Sayyidina Umar megang kunci Masjidil Aqsa, maka Islam tersebar sampai wilayah Afrika, terus sampai 2/3 dunia jadi kekuatan Islam. Nah, sekarang siapapun yang jadi penguasa Masjidil Aqsa, maka dia adalah orang kekuatan yang paling kuat ada di dunia. Makanya itu tempat paling diperebutkan. Tempat paling diperebutkan. Siapapun yang megang saat ini, nanti suatu hari akan kembali ke pangkuannya umat Islam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ada Masjidil Aqsa cukup dah. Insya Allah mudah-mudahan sekarang kita doakan terus yang di Gaza, yang di Palestina, semoga semuanya insya Allah dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Itu ketika ayat kedua, ketika itu cerita tentang orang-orang Yahudi, itu memang nyambung. Karena orang Yahudi berbuat melampaui batas, nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, maka termasuk tanda-tanda datangnya kiamat adalah kemenangan umat Islam melawan orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam, bukan etnisnya tapi orang-orang pribadi mereka yang memusuhi Islam itu akhirnya diperangi oleh umat Islam, maka disitulah nanti kekuasaan Islam itu menguasai Baitul Maqdis dan akhirnya Islamlah yang paling kuat ada di dunia ini, dan setelah itu nanti tibalah datangnya kiamat. Kapan Beb? Ya, lihat aja. Kalau sampai nanti menang berarti sudah dekat itu. Maka yang jomblo-jomblo segeralah menikah. Kenapa? Jangan sampai jodohmu ditelan kiamat akhirnya. Belum sempat ketemu jodohnya ternyata sudah datang kiamat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan yang ikut selawat saya doakan utangnya lunas insya Allah. Bukannya ngamin yang selawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat sebelumnya, ayat sebelumnya, Al-Isra kan ayat 1 kok ada sebelumnya? Iya, nyambungnya itu dengan sebelumnya. Akhir surat An-Nahl itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah. Di ayat-ayat yang paling akhir, Allah Ta'ala menyampaikan, wasbir. Wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah memperhatikan, sabar wahai Muhammad. Dan kesabaranmu itu, kamu kalau bisa sabar itu semua karena berkat petunjuk Allah. Jangan kamu khawatir atas orang-orang yang enggak mau memeluk agama Islam. Dan juga kamu enggak usah merasa sempit atas tipu daya mereka yang berusaha menghalangi dakwahmu. Ketahuilah, ini kuncinya. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Nabi Muhammad ngamalkan ayat ini. Sabar, kemudian bertakwa, terus menerus berbuat baik. Ini kalau sudah sabar, takwa, berbuat baik terus-terus seperti itu, langsung di waktu yang Allah tentukan
Allah berikan surprise untuk Nabi Muhammad. Itu malaikat Jibril datang jemput Nabi, itu bukan dari pintu. Atap ini buka. Atap ini buka. Untung nggak terjadi sama kita. Terjadi sama kita, belum sempat diangkat udah jantungan mungkin. Atap ini buka, Nabi Muhammad diangkat. Kenapa? Karena menunjukkan betapa surprise-nya peristiwa itu. Nggak ada yang tahu, bahkan malaikat pun ketika itu nggak dapat bocoran ketika itu. Bahwasanya akan terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena itu khusus Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita kan kadang kalau kita baca wiridul latif kan ada doa, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, aku meminta kepadamu, berikanlah kepadaku, ini bahasa terjemahannya, surprise yang baik yang menyenangkan. Dan lindungi aku daripada kabar mendadak, tapi kabarnya itu keburukan. Sekarang kira-kira pengen enggak hidupnya sering dapat surprise kebaikan? Pengen enggak? Tiba-tiba lagi ngecek m-banking, mutasi rekening, loh kok ada rezeki masuk 500 juta? Seneng apa enggak? Ternyata temennya salah transfer. Ternyata temennya salah transfer. Terus temennya telepon, saya salah transfer ke kamu. Itu harusnya saya mau transfer ke orang lain untuk pembelian tanah. Tapi karena sudah masuk rekeningmu, itu jadi rezekimu. Silahkan dinikmati. Mau? Mau enggak? Nah, Anda doakan saya dapat begitu. Loh, kalau Anda doakan saya dapat begitu, nanti malaikat juga doakan Anda. Walaka mithlu dzalik. Doanya Anda belum tentu kabul. Doanya malaikat untuk Anda insya Allah kabul. Kira-kira mau enggak doakan saya dapat surprise? Itu yang doakan 40 ya kabul insya Allah. Apalagi kalau semuanya kabul 40 kali surprise-nya insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau ada yang surprise kebaikan, Allahumma inni as'aluka min fujaatil. Nah, itu Isra Mi'raj itu surprise kebaikan yang diterima sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berlindung, ya Allah jangan sampai kabar yang mendadak itu ternyata kabar keburukan. Kita tuh pengennya kaget tapi dengan kabar-kabar yang menyenangkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini semua kuncinya tadi di akhir nih ayat terakhir nih sebelum subhanalladzi asra itu baca ayat sebelumnya. Kan tuh bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi kan? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kuncinya tuh di situ. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang takwa dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Takwa itu apa? Takwa itu gampang. Taat perintah Allah, usahakan semampunya taat dan upayakan menjauhi semua perbuatan maksiat. Wah, Bib, menjauhi maksiat itu berat. Betul, berat memang. Tapi yang bilang jauhi maksiat gampang? Betul, berat. Tapi kalau kamu tidak menjauhi maksiat, hidupmu lebih berat. Menjauhi maksiat itu berat, tapi melakukan maksiat itu lebih berat, konsekuensinya itu lebih berat. Tapi kan kita manusia pasti berbuat dosa. Iya memang, nggak ada yang nggak berbuat dosa. Yang maksum itu terlindungi dari dosa itu cuma Nabi Muhammad. Nabi itu, ini kalau orang itu ibarat HP, kalau bagi para nabi, software dosa itu enggak ada. Software dosa itu enggak ada. Kalau kita gigabyte-nya paling gede, yang dosa apa yang pahala? Kalau Nabi itu software dosa itu enggak ada. Enggak ada software dosanya. Itu misalkan HP, karena HP kan ada 256 gigabyte. Itu kalau kita manusia biasa nanti ada macam-macam. Ada amal kebaikan, ada dosa, ada dosa folder. Nanti bawahnya dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa-dosa ada.
Sama kebaikan juga ada foldernya Jadi kalau kita kira-kira folder yang gigabyte-nya paling banyak yang mana? Ya walaupun kalau tadi gigabyte-nya paling banyak dosa. Ini kita datang ke majelis ini untuk menghapus gigabyte-nya dosa. Langsung dipindah ke pahala. Oh enak apa enggak? Itu loh orang datang majelis ini tuh enaknya seperti itu. Kenapa? Karena siapapun kalau yang hadir majelis semacam ini, jangan dikira yang ngomong cuma MC. MC ngomong kita dengar, ada yang ngomong yang kita enggak dengar. Siapa yang ngomong? Malaikat. Ngomongnya apa? Nanti waktu bubaran malaikat bilang, anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Berdirilah kalian semua, dosa diampuni. Bukan cuma diampuni, dirubah saldo dosa jadi saldo pahala. Hadir majelis zikir, tapi syaratnya hadir jasad, hadir hati, hadir tapi tidak ikhlas, tetap dapat. Hadir tapi cuma pengen dapat kotak, mudah-mudahan kotaknya dapat double, tetap dapat. Tidak apa-apa, tetap dapat. Allah itu baiknya luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi Isra wal Mi'raj itu Nabi SAW itu dapat surprise kebaikan. Anda kalau pengen dapat surprise kebaikan itu yang pertama, Anda jadi orang yang bertakwa. Sholat jangan ditinggal. Masuk pengajian sampai malam-malam kuat, subuhnya telat. Habis itu kadang-kadang saya udah sholat subuh, betul. Anaknya udah sholat subuh dengan benar atau belum? Itu jadi pertanyaan juga. Ibu-ibu, halo. Masih hidup? Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur. Tambah tua, tambah glowing. Jadi suaminya nggak usah belikan skincare lagi. Kalau nyuruh anak tidur, nak tidur besok sekolah, atau nak tidur besok sholat subuh. Gimana? Nak tidur besok sekolah. Ada yang sholat subuh pasti ada, pasti ada. Berapa Beb? Separuh. Satu orang aja tidak sampai separuh. Setengah. Kenapa? Karena seminggu cuma beberapa kali. Makanya akhirnya anak-anak kita kalau pun dibangunin sekolah dan juga sholat subuh, minggu tidak sholat subuh. Betul. Jujur semua ya, Masya Allah. Nah itu kita ini kadang-kadang masih kurang nanamkan kepada anak kita pentingnya untuk mengerjakan takwa nih. Takwa itu pertama kali sholat dulu. Ini urusan sholat. Anda pokoknya sholat itu jangan dibuat mainan. Jangan dibuat main. Nah enggak apa-apa dah enggak sholat. Lagi mau kondangan enggak usah sholat. Nanti dijamak. Lagi mau main misalkan anak yang muda-muda main futsal, main bola, enggak usah sholat, nanti dijamak. Jangan buat mainan sholat itu. Kalau sholat itu kita anggap penting, kalau kita doa, suara doa kita juga dianggap penting sama Allah. Makanya perbaiki urusan sholat, anaknya sholat, keluarganya sholat. Lalu kita punya pembantu, punya pegawai juga kita cek. Mereka sholatnya benar atau belum, kita cek semuanya begitu. Nah itu takwa. Kemudian jadilah kita semuanya orang yang berbuat baik. Kalau ada orang baik sama kita, maka kita juga baik. Kalau ada orang nggak baik sama kita, di belakang suka ngomongin kita. Kemudian suka ngeritik, nyacat, menyakiti hati. Sikap kita sama dia gimana? Baik apa enggak? Ya tetap kita ini jadi orang baik. Orang baik itu kamu baik, saya tetap baik. Kamu enggak baik, saya juga tetap baik. Kenapa? Karena saya mau jadi orang baik. Kalau kamu baik, saya baik. Kamu enggak, kamu tahu sendiri. Berarti sama-sama enggak baik.
Kita ini yang penting jadi orang silaturahmi sambung. Banyak kakak beradik enggak saling tegur sapa, putus silaturahmi. Ya biasanya urusan warisan, Warisan itu duitnya enggak seberapa, fitnahnya gede. Kadang-kadang orang kaya, kakak adik kaya semuanya. Urusan warisan enggak ada seberapa, itu bisa saling musuhan, tidak saling tegur sapa. Terjadi apa terjadi? Nah, mudah-mudahan kita enggak termasuk siapapun yang lagi enggak tegur sapa sama orang, segera malam ini niatin sambung tali Kenapa? Biar kita jadi orang yang muhsinun, biar hidup kita sering dapat surprise dari Allah. Amin, Allahumma amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian saya tuh barulah subhanalladzi asra bi abdihi, turunlah peristiwa Isra wal Mi'. Itu setelah kesabarannya Nabi, ketakwaannya Nabi, dan Nabi selalu menjadi tampil sebagai orang yang baik. Kemudian terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, gak usah panjang-panjang, ini langsung intinya yang berhubungan dengan urusan pondok ini. Pondok. Di tengah-tengah perjalanan itu sebenarnya banyak peristiwa. Ada satu peristiwa. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah-tengah perjalanan itu ditawarin minuman. Yang satu minumannya itu susu. Yang satu minumannya itu arak, khamr, miras, whisky. Ya kalau di sana. Ini ditawari. Dan posisinya ini dua-duanya halal. Dua-duanya halal. Masa khamr halal? Ya, khamr waktu itu belum haram. Nanti di surga pun khamr juga enggak haram. Nanti itu di surga ada sungai khamr. Habib jangan mengada-ngada. Iya ada, sungai dari arak itu ada. Tapi yang boleh minum, yang di dunia enggak minum khamr. Makanya jangan sampai kita di dunia minum khamr. Kenapa? Nanti ada nikmat surga yang enggak boleh. Nanti ada nikmat surga yang tidak, yang enggak boleh. Gitu. Nah, khamr halal, susu itu juga halal. Nabi SAW itu yang dipilih adalah susu. Dipilih susu sama Rasulullah SAW, kemudian diminum. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, betul. Asabtal fitrah. Kamu ini sudah memilih sesuai fitrah. Kamu sudah memilih sesuai fitrah. Kamu sudah memilih sesuai fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu sebenarnya maknanya sebenarnya suci. Maknanya sebenarnya suci. Ini kita ini semua pernah fitrah. Kita ini semuanya pernah fitrah. Semua lahir dari perut ibu kan? Ada nggak yang netes dari telur atau netes dari batu di sini? Tidak ada kan? Semuanya pernah fitrah. Kita ini idealnya ya kembali fitrah lagi. Idealnya kita ini kembali fitrah lagi. Contoh gini. Anak kecil itu fitrah. Anak kecil tuh kalau disakiti, dimarahi, kira-kira pernah nggak anak kecil mendendam pada orang yang marahi? Gak pernah kan? Anak kecil itu sesakit apapun hatinya, selesai ya selesai, dia lupakan. Betul enggak? Anak kecil itu enggak ada yang tamak. Anak kecil itu kalau dia mau makan, dia makan. Kalau dia lagi kenyang dipaksa makan, muntah. Benar enggak? Kalau kita kan enggak. Kita kenyang kadang-kadang masih kita paksa makan. Kenapa? Gratis. Kalau jajan bakso, beli sendiri 1 mangkok, dibeliin temen 3 mangkok kuat. Kenapa? Gratis. Karena
Ada kita punya teman saya bilang gini, saya tuh heran, kenapa saya ini kalau jajan sate itu pusing, makan daging kambing itu tapi kalau Idul Adha makan daging kambing tidak pusing. Kalau hadir acara Maulid Nabi makan kambing tidak pusing, hadir acara haul makan kambing tidak pusing. Kenapa ya? Tak jawab, karena yang lainnya gratis, yang jajan bayar, yang bayar pusing, yang gratis enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia ini terlahir dalam bentuk fitrah. Manusia ini itu ada yang namanya korin. Enggak usah pakai cek hodam, enggak usah pakai. Orang tuh kalau mau cek hodam gampang, cek hodam gampang. Pas mama yang laki-laki lagi scroll HP, TikTok, ada perempuan joget cantik. Dilihat apa scroll lanjut. Lihat apa scroll lanjut. Nah, ibu-ibu yang jawab lihat. Itu siapa itu suaminya itu? Lihat apa scroll lanjut. Scroll lanjut, siapa tahu ada yang lebih cantik gitu. Kalau misalkan masih dilihat, berarti hodamnya setan itu. Coba cek hodam, setan berarti temennya. Ibu, halo. Kalau ada orang yang kita tidak suka, tiba-tiba orang itu diomongin di depan kita. Diem atau ikut nambahin? Hodamnya setan. Nggak usah pakai cek hodam, gampang ngeceknya itu. Kalau kita tuh masih sering nurutin yang nggak baik, berarti ini orang itu, tiap orang itu ada pengawalnya. Ada dari bangsa jin, ya itu setan kan tercipta dari api, yang satu dari malaikat. Yang malaikat nyuruh yang baik, yang setan nyuruh yang buruk. Ada yang curhat, saya kok enggak pernah dengar yang malaikat ya? Kok yang saya dengar yang buruk terus? Ya jelas yang malaikatnya enggak pernah kamu turutin, suaranya jadi pelan. Yang setan diturutin terus, makanya suaranya tambah keras. Jadi enggak usah cek hodam, gampang gitu caranya. Itu caranya gampang. Nah, itu mereka mengatakan asabtul fitrah, kamu itu membeli fitrah. Sehingga umat Nabi SAW itu, syariatnya Nabi Muhammad itu sesuai fitrah. Dan umat Nabi SAW itu kalau terdidik jiwanya, maka dia seperti kembali fitrah. Seperti kembali fitrah. Kemudian setelah itu, al-laban, susu itu adalah simbolnya ilmu. Susu itu adalah simbolnya ilmu. Ada simbolnya ilmu. Pernah Nabi Muhammad SAW itu mimpi. Beliau itu dibawakan minumannya itu isinya susu. Minuman wadah ini isinya susu. Diminum sama Nabi SAW, itu segernya, hilangnya dahaga habis minum itu sampai kelihatan semua, sampai keluar dari kuku-kukunya Nabi Muhammad. Setelah itu, di wadah itu masih ada sisa susu, diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Diambillah sama Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian diminum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, takwilan mimpinya apa? Kata Nabi, maksudnya susu itu adalah ilmu. Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan kenapa kok susu diibaratkan seperti ilmu? Karena sama-sama keduanya punya manfaat yang besar. Bahkan tidak ada makanan yang paling baik untuk anak yang baru dilahirkan melebihi air susu ibu atau air susu yang lain. Pokoknya air susu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini Habib Quraisy ada majelis ta'lim. Kemudian juga ada Ponpes Putri Anwarus Sholihat. Ini adalah tempat-tempat untuk Anda digembleng sehingga Anda punya bekal ilmu.
Anda punya bekal ilmu. Manusia ini hidup di dunia bahagia atau tidak tergantung keberkahan ilmunya. Tergantung keberkahan ilmunya. Saya kasih contoh mau? Mau enggak? Ada 20 siswa akan menjalani tes matematika. Masuk ke ruangan tes. Gurunya guru killer. Paling galak. Dia meniru malaikat Malik, penjaga neraka, enggak pernah senyum. Matanya melotot, wajah serem. Ini tes penentu Anda lulus atau tidak lulus. Begitu dibuka soalnya cuma satu. Soal satu ini kan bahaya. Salah ya salah, enggak ada penyelamat. Enggak ada penyelamat. Ini 20 siswa ini, itu kira-kira keadaannya gimana? Macam-macam. Bagian keringet dingin, panas dingin, campur semuanya. Keringet panas, keringet dingin. Nah, kemudian setelah itu perutnya mules, kepalanya pusing, bingung. Kenapa? Karena dia enggak bisa, alamat dia tidak lulus. Betul enggak? Ada satu orang senyum-senyum. Orang senyum, kenapa? Tadi malam dia belajar, pas yang dia pelajari keluar, ya cuma satu itu. Senyum apa enggak? Bedanya yang bingung dengan yang senyum apa? Yang satu enggak punya ilmunya, yang satu punya ilmunya. Paham enggak? Yang satu enggak punya ilmu, yang satu punya ilmu. Nah, hidup ini juga sama, ujiannya lebih serem. Enggak pakai pengumuman. Maka orang yang di dalam kehidupan ini yang paling senang itu yang paling punya bekal ilmu. Itu orang yang paling punya bekal itu yang paling senang hidupnya. Nah, makanya kita ini jangan sampai kita tidak mencari ilmu. Kalau ada yang bilang, Habib, saya ini sudah tua, apakah saya masih perlu mencari ilmu? Sudah tua perlu cari ilmu enggak? Saya jawab begini, kalau ada yang nanya, husnul khotimah itu juga pakai ilmu. Yang dikira husnul khotimah itu undian lotre, enggak. Husnul khotimah itu adalah berkah dari ilmu yang kamu amalkan, ilmu mewarnai kehidupanmu, maka jadinya itu husnul khotimah. Paham? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itu jadinya adalah husnul, itu semuanya adalah berkah. Adalah berkah daripada ilmu. Paham ya? Semuanya harus cari Nah, kalau anak saya, apalagi anak. Kalau anak perempuan kan calon jadi ibu rumah tangga, apakah perlu ilmu? Sangat perlu. Sangat perlu ilmu. Sangat perlu ilmu. Kenapa? Karena dia akan jadi istri. Dia akan jadi ibu daripada anaknya. Dan kalau nanti orang tuanya wafat, anak yang terdidik dengan ilmu, dia yang akan jadi penyebab keselamatan orang tuanya. Kenapa? Akan jadi anak yang rajin mendoakan orang tua. Alhamdulillah, ini Habib Quraisy beserta dengan Ibu Habib Quraisy sudah punya pondok pesantren putri ini. Punya pondok pesantren putri Al-Anwarus Shalihat, yang berpikir sekarang ini gini. Anak Anda pilihannya, Anda didik, Anda awasi sendiri di rumah sampai terdidik jadi orang baik. Satu. Kalau Anda nggak bisa ngawasi, Anda nggak bisa didik, lihat aja anak Anda habis hidupnya cuma di depan medsos. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan mohon maaf, medsos itu jangan Anda kira hanya sekedar mainan yang ada di genggaman tangan. Tidak. Medsos itu adalah yang mewarnai mental anak-anak kita. Yang mewarnai mental anak-anak
kita. Kalau anak kita yang dilihat itu adalah maaf adegan-adegan pacaran, maka dia akan menganggap kebahagiaan hidup itu kalau punya pacar. Kalau dia sudah punya pacar, dia akan lebih mentingkan pacarnya sekalipun dibandingkan orang tuanya. Na'udzubillah min. Terjadi apa terjadi? Jadi apa terjadi? Mau dinikahkan sama orang tua, dipilihkan jodoh yang soleh, enggak mau. Kenapa? Milih sama pacarnya saja. Ada atau ada? Ada atau ada? Padahal pacarnya duit enggak punya, ganteng enggak. Malah kalau ngaca dikira saudaranya setan. Enggak karuan. Kenapa? Saya lebih cinta sama pacar saya. Itu apa? Ini diwarnai mental anak kita dengan apa yang dia lihat. Belum lama Pak saya baca satu berita. Ini di beberapa pengajian saya sampaikan. Ada seorang bapak mati. Matinya karena dibunuh. Di badannya banyak bekas luka tusukan dan bersimbah darah. Darah. Diselidiki, ketahuan. Siapa pelakunya? Pelakunya 2 anak perempuan usianya baru belasan tahun. Pelaku pembunuhan itu 2 anak perempuan usianya belasan tahun. Siapa anak perempuan itu? Ternyata anaknya sendiri. Jadi kalau namanya Fulanah binti Fulan, si Fulan dibunuh sama Fulanah. Dibunuh. Kenapa? Tidak dikasih uang untuk beli kuota HP. Kuota pulsa itu tidak dikasih uang, akhirnya bunuh bapaknya sendiri. Kasus nyata saya baca di berita. Terjadi. Jadi Anda pilihannya, Anda awasi, bisa terdidik, silakan dididik di rumah. Kalau Anda memang nggak mampu, alhamdulillah, yang Anda orang Samarinda, ada pondok pesantren juga di Samarinda, dekat tempatnya, Anda bisa menjenguk kapan saja. Nah, itu suatu peluang yang kebaikan untuk Anda semuanya. Karena Anda insya Allah jadi anak yang punya ilmu, punya akhlak, terdidik jadi anak yang soleh yang nanti ketika Anda tua, dia akan merawat Anda dengan senang hati. Ketika Anda sudah tiada, dia yang akan mendoakan Anda agar Anda selalu dapat keberkahan di alam kubur Anda berkat doa anak yang salihah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan nih majlisnya Habib Quraisy pondok pesantren putrinya insyaallah jadi pondok pesantren yang berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi pondok yang berkah, pondok yang insyaallah mendatangkan kebaikan. Nah, untuk siapapun yang belajar ada di tempat ini dan siapapun yang punya hajatnya hadir, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berikan berkah pada kita semuanya, dan kita semuanya orang-orang yang mendapat keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada guru kita bersama Al-Habib Muhammad Al-Habsyi dari Solo, Jawa Tengah. Ini harapannya mudah-mudahan alhamdulillah beberapa pekan ini Habib Muhammad sering ke Samarinda, Kalimantan Timur, dan harapan kita mudah-mudahan setiap bulan Bib ya. Insyaallah Bib. Ya, selain selain Masya Allah tabarakallah ya, beliau punya ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan tadi insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa selalu berbenah diri dengan apa-apa yang beliau sampaikan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari menuju kehidupan yang penuh berkah, menuju kehidupan yang insya Allah dicintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya ditutup dengan doa yang disampaikan langsung oleh Habib Soleh Al-Hirid. Pada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li
جلالك وجهك وجب سلطانك اللهم صل وسلم على محمد في الأولين اللهم صل وسلم على محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على محمد عدد ما بين الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا جلال الحمد لله وشكر لله ولا نعبد إلا إياه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا هادي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وادخلنا في عبادك الصالحين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اسكن لنا بالسعادة التي ختمت بها أولياءك واجعل خير أيامنا وأسعادها يوم لقائك اللهم إنا نسألك فهم نبينا وحفظ المرسلين اللهم إنا بالعلم وزينا بالحمد واكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب Alamin. Sebelum kita tutup, saya umumkan bahwa pengajian kita setiap minggu diadakan hari Jumat malam Sabtu buat laki-laki dan perempuan umum. Tapi kebetulan berhubung di bulan ini kita sudah di akhir Rajab, bentar lagi Syaban, maka majelis kita liburkan sementara. Libur untuk meluangkan waktu memfokuskan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah majelis kita akan kita buka kembali setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita panjang umur sehingga kita bisa punya kesempatan berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan dulu Habib Ahmad Al-Jufri dan Habib Sadik Sahal bisa naik ke atas ke ruangan sebelah. Baik, dengan berakhirnya doa dari Habib Soleh Al-Khirid, maka berakhir pula perjumpaan kita hari ini dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan dengan harapan kita yang hadir semuanya mendapatkan keberkahan. Insya Allah kita semuanya bisa kumpul bersama Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mewakili daripada yang bertugas mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh muslimin muslimat dan mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kekurangan, kekhilafan disengaja maupun tidak sengaja, karena kami manusia yang tak luput dari salah dan khilaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma